वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकर ऊंच भगवाना। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ विखे विख खाई। माया मोह भर पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक ही उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मरत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास और राखो शरणाई। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समराथ। डोलर ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे। जेवा एक कबन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिया रहाओ। कोट बराद हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन विरत रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। है कहते नानक शाह जिले वो पूरे है आगा गुरु। वो कामल रहबर जग में है जो रोशन जैसे महागुरु। मकसूद मुराद अमीन सभी बरलाते हैं दिलखा गुरु। नित लुत्फ कर्म से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शिश के इस अजमत के है बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हरदम बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु गुर मंत्र है जप होवे कोई। गुरु ग्रंथ है दुनिया च ग्रंथ इको। हिंदुआं नाल बैठे मुसलमान इस विच दोवें पढ़दे ने बड़े सत्कार दे नाल। ओदी गीता ते ओदी कुरान इस विच डूम वरासी दे नाई शिंबे कबीर जुलाहा ते धन्ना किरसान इस विच गंगा जी दे कसीरे नूं लोचती रही। बेगमपुरे दा शायरी महान इस विच। तुसां सारियां ने एक दिन तक लेना कोट रखेगा सारा जहान इस विच। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी वारगा दे विच सज के बैठे हो। देवतियां वाग समाधियां मार के जुड़ के बैठे हो। अपने जीवन नूं सफल बना रहे हो। आओ कोई भी विचार शुरू करन तो पहला कोई भी प्रसंग शुरू करन तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरणां दे विच लवाइए हाज़री। एक समय दी गल है सत संगत जीओ। एक राही रस्ते रस्ते तुरिया जा रहा ते मुख दे विचों जप रहा है धन कबीर धन कबीर धन कबीर। अग्गा वाडी कबीर साहब मिलता है। कबीर साहब उस राही को पूछते क्यों भाई तेनू कबीर साहब ने की दे दिता तू बड़ा कबीर साहब का नाम जप रहा है। कबीर पता नहीं कितना पापी होवेगा कितना कपटी होवेगा। अज धन कबीर जपदा जा रहा है। ओ राही कहता सतपुरुषो महापुरुषां दा रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ नाम बड़े सत्कार दे नाल लईदा है। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ कदे माड़ा नहीं कहीदा फकीरां ਨੂੰ कदे माड़ा नहीं कहीदा संतां ਨੂੰ कदे माड़ा नहीं कहीदा। कहंदा ਇਹੋ जी ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜਾ कबीर जपदा जा रहा है। कहंदा ਜਿਹੜੀ देही देख रहे ना कंचन वर्गी ਇਹ कदे कोड़ दे रोग दे नाल भरी हुई सी। कहंदा मैनूं किसी ने दस्सिया कि एक कबीर नाम दा एक वैद रहिंदा है फकीर रहिंदा है रब दा प्यारा रहिंदा है। ओदे कोल जा ओ अरदास करेगा ते तेरा जेड़ा कोड़ दा रोग है दूर हो जाएगा। कहंदा जदों मैं घर विच गया कबीर साहब दा मैनूं नहीं मिले पर उन्हां दी पत्नी उन्हां दे घर वाली मैनूं मिली। जदों मैं कबीर साहब बारे पूछया उन्हां ने मेरे आउण बारे पूछया ते मैं दस्सिया कि मैं उन्हां दे दर्शन करके आ जेड़ी अरदास बेनती जोतरी करवाउणी है। पर जदों मैं उस घर दे विच गया उन्हां दे घर वाली ने चलते छिट्टे मारे मेरे उत्ते ते आ जेड़ा कोड़ दा रोग दूर हो गया। हुण कबीर साहब ने उस राही नूं फड़िया बाहो अपने घर विच चले गए। जदों घर विच चले गए ते अपनी पत्नी नूं घर वाली नूं कहण लगे लोईए हुण तू आ की करन लग पई है। लोकां दे अखां दे विच छिट्टे मार के
ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਦੇਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆਰਾਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਲੋਈਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਰਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਈਏ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਜਹ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਵਨਾ ਹੋਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਰੀਝ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ, ਚਾਉ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਚੰਦ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੋੜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਰਾਦ ਹਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਮਲ ਤੇ ਭੌਰਾ ਰਸੀਆ ਖੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫਤਿਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਗਾ ਪਾਂਦੀ ਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟੇ ਆਸਰਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਨਗਰ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਨਗਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਏ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਘਰੋਂ ਅਕਾਲ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੀ। ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਤਾਮਦੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਮਦੀ ਏ।
बाणी बख्शदी 36 पदार्थां नूं बाणी दुख ते पाप मिटांदी है जेड़ा दिलबरा इस बाणी दा जाप करदा ओह भव सागर तो पार लगांदी है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन निस्तारे दे महावाक्य अनुसार अज सेवक परिवार ने गुरबाणी का ओट ते आसरा लिया दो खुशियां सेवक परिवार को प्राप्त होईयां एक ते ब्याह दीयां खुशियां तुसी सोचोगे दूसरी खुशी केड़ी दूसरी खुशी है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अज सेवक परिवार दे गृह विखे चल के आए ने सेवक परिवार दे गृह नूं बड़ा भागा बनाया है कई बारी साडी गुरु घर दे नाल कंध साझी होया करदी है गुरु घर दे अगे ओदे ਅਸੀਂ 20 केड़े साध संगत जी कर दिंदे आ पर जिन्ना चिक भागां दे विच नहीं जिन्ना चिक कर्मां दे विच नहीं साध संगत जी ਉਹਨਾਂ चिक ਅਸੀਂ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन नहीं कर सकदे कि अज सेवक परिवार दे उत्ते धੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा कीती है रहमत कीती है आओ इतिहास दे नाल जुड़न दा यतन करिए मेरे गुरदेव पातशाह जी प्रमाण करते ने बावाणियां कहानियां पुੱਤ सुपुੱਤ प्रेम दे महावाक्य अनुसार दुनिया दे बाकी धर्म ये गल कहते ने ऐ इंसान जे रब दी प्राप्ति करनी है जे रब नूं पाउणा है रब दी प्राप्ति करनी तू अपना घर-बार छड्ड दे अपना परिवार छड्ड दे बच्चे छड्ड दे पहाड़ां विच जा एकांत विच जा जंगलां विच जा उस परमात्मा दा सिमरन कर बंदगी कर बाणी पढ़ नाम जप ते उस परमात्मा दी तैनूं प्राप्ति होवेगी ओ परमात्मा तैनूं प्राप्त हो जावेगा इको एक विलक्षण ते वखरा धर्म है साध संगत जी जेड़ा इस गल ते जोर दिंदा ना तैनूं अपना परिवार छड्डण दी लोड़ है ना बच्चे छड्डण दी लोड़ है ना घर-बार छड्डण दी लोड़ है अपने घर दे विच रह के गृहस्थ जीवन धारण करके भी तू बंदगी कर सकदा है सिमरन कर सकदा है परमात्मा प्राप्त कर सकदा है साध संगत जी इको एक ये विलक्षण ते वखरा धर्म है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शिश करदे ने रहमत करदे ने जोग ना भगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक घर बैठे आ जोग पाइए सतगुर के उपदेश साध संगत जी और साध उपदेश धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी करदे ने आओ ब्याह दा जेड़ा प्रोग्राम है आप संगतां दे नाल प्रसंग भी ब्याह दा साझा करन लगे आ 100 मूर्खां दी 100 झिड़क नालों एक सियाणे उस्ताद दी तड़ी चंगी कोजे किसे ते गंदे गीतां नालों सुन लैणी इतिहास दी लड़ी चंगी 100 लोना को कई मतरई नालों मां इचड़ा दी एक लड़ी चंगी लखां जेब ते तपदे दोपहरियां तो सौण विच लगी होई झड़ी चंगी भैड़े नाटक ते नावल कहानियां तो लोक इको गुरबाणी बड़ी चंगी 100 साल उदासी दे जीवन नालों पंछी इको सत संग दी घड़ी चंगी साध संगत जियो बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैल तुझे जियो एक बारी सारी संगत जोड़ के हाथ झुका के शीस गज के कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरू आओ साध संगत जियो करो मन बिरतियां एकागर मन बिरती नूं लैके जाओ अजकल दा पाकिस्तान साध संगत जी लाहौर शहर उस लाहौर शहर दे विच चुन्नी मंडी पैंदी है उस चुन्नी मंडी दे विच एक परिवार रहिंदा है जिस मुखी दा नाम है हरिदास ते एदी पत्नी दा नाम है दया कौर समा अपनी चाले चलिया उस परमात्मा दे चरनां दे विच अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कीतियां परमात्मा ने अरदासां बेनतियां जोदड़ियां प्रवान कीतियां अज खुशियां भरिया समा आया वडभागा समा आया इन्हां दे घर दे विच एक पुत्र पैदा होंदा है साध संगत जी 24 सितंबर 1534 ईस्वी है वो वडभागा समा होंदा है मापियां ने खुशियां मनाईयां परमात्मा दा शुकराना कीता धन्नवाद कीता अज अपने पुत्र दा नाम रामदास रखिया जेठी ते पुलेठी औलाद होण करके गली गुआंढ वाले इलाके वाले पिंड वाले जेठा जेठा कह के बुलाउंदे ने समा अपनी चाले चलिया इन्हां दे घर दे विच एक पुत्र होर पैदा होंदा है उस तो बाद एक धी पैदा होती है पुत्र दा नाम हरिजा रखिया जांदा है धी दा नाम रामदासी रखिया जांदा है समा अपनी चाले चलिया साध संगत जीओ
जे तेरी 7 साल की उम्र होंदी है माता ते पिता दा साया सिर तो उठ जाता है। जदों माता ते पिता दा सर तो साया उठ जावे उदों जेहड़ी जिम्मेवारी दानकियां दे परिवार दे उत्ते होंदी है ते जां फिर नानके परिवार दे उत्ते आ जाती है जेहड़ी जिम्मेवारी बच्चों की पालना ते पोषणा दी। हुण साध संगत जी उदाल के परिवार ने जवाब दे दिता वाह खड़ियां कर दित्तियां कि असीं इन्हां बच्चों की पालना ते पोषणा नहीं कर सकदे। हुण साध संगत जी उन्हां बच्चों दा जेड़ा नानका परिवार है वो पासर के गिल्लां दी धरती दे उत्ते रहिंदा है। इत्थों नानी जी चले ने इन्हां बच्चों नूं लिआए नाल वापस पासर के गिल्लां दी धरती दे उत्ते आ जांदे ने। जिस वेले बाबा जेठा जी दा अवतार हुंदा जन्म हुंदा उस वेले धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी की उम्र 63 साल की सी ते संगतां नूं मेरे गुरुदेव पातशाह जी उतार रहे सन। बाबा लहणा जी धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के चरणों दे विच पहुंचदे ने मेरे गुरुदेव पातशाह जी के चरणों की सेवा करते ने। साथ सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। अज मेरे गुरुदेव पातशाह जी सेवा तो खुश होंदे ने प्रसन्न होंदे ने ते साध संगत जीओ जोग उत्तराधिकारी जान के मेरे गुरुदेव पातशाह बाबा लहणा जी नूं गुरगद्दी दे उत्ते सुभाएमान करके ते गुरुदेव पातशाह गुरुपुरी प्यादा कर जाते ने। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी समा अपनी चाले चलदा है ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी कहते हैं कि लहणा जी जाओ खडूर साहब की धरती दे उत्ते एक सिੱਖੀ दा केंद्र वसाया जावे। सिੱਖੀ दा केंद्र वस गया है। हुण तीसरे पातशाह जिन्हां ने बनना है बाबा अमरू जी बाबा अमरदास जी मेरे गुरुदेव पातशाह जी दे चरणों दे विच पहुंच के सेवा करदे ने। सेवा तो प्रसन्न दूसरे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी हुंदे ने ते गुरगद्दी दे उत्ते सुभाएमान करदे ने। तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी अमरदास गुण तेरे मेरे गुरुदेव पातशाह जी साध संगत जो गुरगद्दी दे उत्ते सुभाएमान हुंदे ने। जदों सुभाएमान हुंदे ने ते सिੱਖੀ दा केंद्र वसाउण वास्ते गोबिंदा मरवाहा मेरे गुरुदेव पातशाह जी दे चरणों दे विच बेनती करदा। हुण जमीन मुੱਲ खरीदी गई व्यास कंढे दे दरिया दे उत्ते ओ गोबिंदे मरवाहे दी जेहड़ी जमीन सी लोकां ने के भरम पाया होया सी। जदों गोबिंदा मरवाहा तो सारी करवाउंदा सी लोक रात नूं कंधा ढा दिंदे सन ते इह जेहड़ी गल प्रचलित कीती होई सी इत्थे भूतां दे प्रेतां दा वासा है। हुण गोबिंदा मरवाहा दूसरे पातशाह दे चरणां दे विच बेनती करदा सच्चे पातशाह मेरी जमीन दे विच जेहड़ा है सिੱਖੀ दा केंद्र वसाया जावे। गुरुदेव पातशाह जी ने बेनती नूं कीता प्रवान गोइंदवाल दी धरती वसाई है ते तीसरे पातशाह जी हुक्म कीता कि उत्थे जाके तुसीं जेहड़े विराजमान हो समा अपनी चाले ਚੱਲਿਆ। हुण साध संगत जी मेरे गुरुदेव पातशाह जी दे घर दे विच 2 पुੱਤਰ ते 2 ਧੀਆਂ पैदा होईਆਂ ने। साध संगत जी बाबा मोड़ जी ते बाबा मोरी जी बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी ये मेरे गुरुदेव पातशाह जी दे घर दे विच पुੱਤਰ ते ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ पैदा होईਆਂ ने। समा अपनी चाले ਚੱਲਦਾ बीबी दानी जी विआहे होए ने अपने सहुरे परिवार दे विच रहिंदे ने। जिस घर दे विच धी पैदा हो जावे उन्हां मापिਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ धी है ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ 2 ਘਰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਵੱਲੋਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ, ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਜਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਨਗਰ ਕਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 63.5 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾਨੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਾਰ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਛੋਲੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਉਧਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਘੁਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭਣਾ, ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਏਗਾ।
साध संगत जी माता मनसा देवी की निगाह एकदम सामने जाती है कहते ओ जेड़ा सामने गबरू नौजवान दुनिया का प्रसाद बेच रहा ना सानू उस नौजवान वर्गा अपना दिमाग चाहिए है साडी धी दा जेड़ा पति उस नौजवान गबरू वर्गा होना चाहिए है हुण साध संगत जी तीसरे पातशाह वचन करदे मनसा देवी जी फिर ओदे वर्गा होर कोई नहीं वो ते इक्को ही परमात्मा ने बनाया वो ते ओही है आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु बाबा बुड्ढा जी को भेजा जाओ और नौजवान सद के लियाओ बाबा बुड्ढा जी गए बाबा जेठा जी को बेनती करते ने वर्ग उतारो ਤੁਹਾਨੂੰ तीसरे बादशाह ਧੰਨ श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने बुलाया है ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਚੱਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ की हुक्म है मेरे गुरदेव पातशाह पुछदे नौजवाना तू कित्थों दा रहण वाला है तेरे मामले की करदे ने तेरा नानका परिवार कित्थे रहिंदा है ते तेरा परिवार किहो जिहा है तू बाणी पढ़ी है जदों इन्नियां विचारां क्योंकि हरेक मापा चाहुंदा है कि जेड़ा असि नौजवान लभड़ा है जेड़ा असि दमाद लभड़ा है ओदा दुनिया दे विच चंगा रसूल होना चाहिदा है दुनिया दा सत्कार करदी होनी चाहिदी है जदों मेरे गुरदेव पातशाह जी ने बाबा जेठा जी को पूछया कि तेरा जन्म कित्थे दा है तेरे नानके कित्थे ने तू कामकार की करदा है बाके घर विच पल्ला बाबा जेठा जी ने जोड़ के हाथ मेरे गुरदेव पातशाह जी दे चरणां दे विच जिवें मोड़ के जवाब दिता है जिवें बेनती जोदरी कर रहे ने बाबा जेठा जी उन्हां लाइनां अंदाज दे साथी कमलजीत सिंह कमल पिंड ਚੱਕਕੋਟ नजदीक नकोदर सरंगी मास्टर गुरदयाल सिंह भौरा पिंड कन्या कला नजदीक शाहकोट इधर ढाडी कुलदीप सिंह रसिया पिंड ਚੱਕ ਮੁਗਲਾਣੀ नजदीक नकोदर दास ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ नजदीक ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
बाबा जेठा जी ने बेनती की थी सच्चे पातशाह मेरा जन्म लाहौर की चूना मंडी दे विच होया पिता हरिदास माता दया कौर दी कुखों मैं जन्म लिया 7 साल की उम्र दे विच मेरे सिर ते माता ते पिता दा सिर तो जरा साया उठ गया मैं नानका परिवार दे विच नानी जी ने आके सानू पालिया इत्थे लिया के दुनिया दा प्रसाद बेचदा मेरे गुरदेव पातशाह कहण लगे जेठिया ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆਂ ਘਬਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁਕ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਟੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਗਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਧ ਜਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ, ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਘਰ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਚਾਚੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੀਜਾ ਮਹਿੰਦਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਮਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਮੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਮਾਮਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਗਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਰੰਭੇ ਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਤਕਾ ਇਹ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਪਿੰਡ ਚੱਕਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਕੋਦਰ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਇਧਰਲਾ ਢਾਡੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮੁਗਲਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਕੋਦਰ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਦੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂਰਮਹਿਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਅ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ